मैनू विधवा होए 10 साल हो चुके सन। ना ही मेरा कोई बच्चा सी, ना ही मैं दूजा विआह कराया। बस घर विच इकल्ली रहिंदी सी। मैनू मेरे मरे हुए पति नाल बहुत प्यार सी, इसलिए रोज़ रात नूं उसकी कमीज अपने नाल रख के सौंदी सी। पर पिछले कुछ दिनों तो मेरे नाल कुछ अजीब हो रहा सी। मैं सवेरे उठती तां मैनू चक्कर आउंदे, मेरे पेट विच दर्द हुंदा। एक दिन डॉक्टर कोल गई तां ओह बोली, तुसीं तां मां बनन वाले हो। ये सुन के मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं तां कई सालों तो विधवा सी, घर विच कोई आदमी नहीं सी। उस रात मैं बहुत परेशान सी। पति की कमीज सीने नाल ला के सो रही सी कि मैनू कोई चीज़ चुभदी हुई महसूस हुई। जदों मैं कमीज की जेब विच हत्थ मारिया, मेरे सिर ते तां आसमान टुट पिया, क्योंकि अंदर तां मेरा नां गीत है। अज मैं बहुत खुश सी, क्योंकि अज मेरी वड्डी भैन प्रीति का विआह सी। इसलिए असी सारे भैन भरावां ने बहुत इंजॉय किया। वो साडे सारे भैन भरावां विचों सब तो वड्डी सी। फिर मेरा नंबर आउंदा सी, अते फिर मेरे तो छोटी 2 भैणां ते 1 भरा सी। साडे घर विच पहला विआह सी। मैं सोच रखिया सी कि मैं अपने जीजे तो जुत्ता चुराई की रस्म विच पूरे 50,000 रुपए लवांगी, क्योंकि वह बहुत अमीर सी ते मेरा जीजा बहुत ज़्यादा कमाउंदा सी। मैं पीले रंग का सूट पा के जीजे दे जुत्ते चुराई की गल कर रही सी। उदों मम्मी ने मेरा हथ फड़िया ते मैनू अपने नाल कमरे विच लै गई। मैं ध्यान दिता तां मैनू परेशान जही लग रही सी। उसदियां अखां सुजियां होईयां सन। इदां लगदा सी जिवें वो रो रही है। मैं बोली, मम्मी की गल है, सब ठीक तां है ना? मम्मी मेरे पुछण दे बच्चों की तरह फुट फुट के रोन लगी। फिर मम्मी ने मेरे हथ विच एक चिट्ठी रख दी। मैं जल्दी नाल चिट्ठी खोल के देखी तां वो प्रीति दीदी दी साइड तो सी। उस विच लिखिया सी कि मम्मी मेरे च दस्सण दी हिम्मत नहीं सी, मैं अपने दिल की गल तुहाडे नाल कर सकां, ते इसलिए मैं चिट्ठी का सहारा लिया। मैं रमन नाल विआह नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तां किसी होर मुंडे नूं पसंद करदी हाँ। मैं अपने प्यार नाल समझौता कर लिया सी, पर मम्मी अज उसने कहा कि जे अज मैं उस नाल घर तो नहीं भज्जी तां वो जहर खा के अपनी जान दे देवेगा। मम्मी मैं इदां नहीं होण दे सकती सी, इसलिए मैं घर छड्ड के अपने प्यार नाल भज रही हाँ। मम्मी मैं जानती हाँ कि इस नाल तुहाडी बहुत बदनामी होवेगी। रब लई मैनू माफ़ कर दिओ, अते हो सके तां मेरे लिए अरदास जरूर करना। मैं तां अपनी भैन की चिट्ठी पढ़ के कंबण लगी। मम्मी बोली, गीत की तेनू अपनी भैन दियां इन्हां कालियां करतूतां दा पता सी? मैं फुट फुट के रोन लगी ते बोली, मम्मी सौं लगे, मैं इस बारे कुछ नहीं जानती सी, नहीं तां मैं भैन नूं इस घर तो नहीं जाण दिंदी। मम्मी कहण लगी कि साडे कोल होर कोई रस्ता नहीं है। हुण देखना तेरे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। धीए दस इस हाल विच आपां की करिए? पर जो तुसी कहोगे मैं तुहाडी आग्या दा पालन करांगी। मम्मी ने मेरे सिर ते हथ रखिया ते बोली, धीए अपने बाप की इज्जत बचा लै, अपनी कमबख्त भैन की जगह तू दुल्हन बन जा। मैं हक्की बक्की रह गई। मैनू मम्मी तो इस गल की उम्मीद नहीं सी। मैं कहा, मम्मी ये किवें हो सकता है? जे मैं तुहाडी गल मान लई ते ये विआह करवा भी लिया तां खुद सोचो, मेरे सोहरे वालियां नूं जदों इस गल का पता चलेगा तां वो मेरे नाल की सलूक करनगे? वो तां मेरा जीना हराम कर देणगे। मम्मी कहण लगी, की तैनूं इस गल का नहीं पता कि तेरे पिता दिल के मरीज हैं? वो ये सदमा सहन नहीं कर सकणगे। अगे तेरी मर्जी, तू अपने पिता नूं अर्थी ते लिटाना चाहती है, जां फिर दुल्हन का जोड़ा पा के मंडप विच बैठना चाहती है? मैं दुल्हन के जोड़े वाल वेख्या तां अखां विच हंझू आउण लगे, ते फिर मैनू मेरे बाप की खातर अपनी खुशियां दियां कुर्बानियां देनियां पईयां। ये इन्ना वड्डा धोखा तां सोहरे वालियां नूं देना ही सी, क्योंकि मैं मजबूर सी। आखिर मैं करदी की? मैं अपने सोहरे घर कुंड नहीं हटाया। मैं कुंड विच लुकी सारी रस्मां विच रोंदी रही। मैं तां सोच भी नहीं पा रही सी कि जदों मेरा घर वाला मेरा कुंड चुकेगा तां वो मेरे नाल किहो जिहा सलूक करेगा। किते जल्लाद की तरह मेरे उत्ते हथ ना उठा देवे। वो अपने घर वालियां नूं कमरे विच बुला लवेगा ते फिर वो सारे मिल के
ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੀਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਮਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਮਨ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ਰਮਨ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਮਨ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ? ਰਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੀਤ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਰਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੀਤ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਪੈਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਅਖੀਰ ਸੱਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਰਮਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਰਮਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਰਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਕੌਣ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ 10 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਗਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਰਮਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਮਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਮਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਖਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ, ਰਮਨ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੀਤ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਰਮਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੌਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਘਬਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀ ਮਚਲਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਧੀਏ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਮੰਮੀ, ਰਮਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਧੀਏ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਗੀਤਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਸੋਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਰੀਬ ਉਸ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਜਾਸੂਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ? ਰਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੀਤ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਰਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ? ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।